నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. కీలక వ్యవసాయ బిల్లుపై రాజ్యసభలో కొనసాగుతున్న చర్చ. ఆమోదానికి అధికార పక్షం, అడ్డుకునేందుకు విపక్షం వ్యూహాలు. దేశంలో మరో 92,605 కోవిడ్ కేసులు నమోదు. ఒకే రోజు 1133 మంది మృతి, 54 లక్షలకు పైగా బాధితులు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 2,137 కరోనా కేసులు, మరో 8 మంది మృతి, 1,70,000 దాటిన బాధితులు. కోవిడ్ పరిస్థితులపై ఈ నెల 23న ప్రధాని మోదీ సమీక్ష. 7 రాష్ట్రాల సీఎంలతో జరగనున్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్. కుమ్రం భీం జిల్లా కడంబ అడవుల్లో ఎదురుకాల్పులు. 2 మావోయిస్టులు హతం, తప్పించుకున్న అడెల్లు. రాజ్యసభలో వ్యవసాయ బిల్లులపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रही, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां है, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज आईसीएआर जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आज हमारे देश में 150 एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इस ताकत को लेकर के दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने के लिए हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? यह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाजार में किसी भी प्रकार का मुकाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर को लेने के लिए, इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा। और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण, हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहां प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में, आपके समय में 9 से 14 में कृषि क्षेत्र के बजट में केवल 8.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 38.8% की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है।
ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इसलिए इस कमिटमेंट पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र को एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बाजवा साहब कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट खेती तो सबसे पहले पंजाब में आई। आज भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आज भी आप मना नहीं कर सकते हो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो हरियाणा में हुड्डा साहब के समय में आई, आज भी आप मना नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट खेती है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो ऑर्डिनेंस है वो तो अभी तमिलनाडु में भी है और उड़ीसा में भी है। हम कोई किसान की जमीन को नहीं दे रहे, हम उसका व्यापार, उसकी सेवा, उसकी ताकत, उसमें हम पूंजी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए आज उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज जो डिजिटल के कारण, चाहे मौसम की बात हो, चाहे जमीन की आर्द्रता को, उसकी नमी को नापने का विषय हो, आज उसको डिजिटल उपकरण, किसान को उद्यमी बनाना और किसान संगठनों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। मैं तो हमारे कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी आइडिया के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। आखिर ये जो 10,000 एफपीओ बनाए हैं उसमें 2,000 से ज्यादा तो अब सक्रिय हो गए हैं। आप नासिक के एक एफपीओ का उदाहरण सुन के आइए, आपको पता लगेगा कि हम अपने एफपीओ के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र से जहां पलायन जारी था, इस सरकार के आने के बाद आज युवा स्नातक 1,000 से ज्यादा एग्रो स्टार्टअप बनाए गए हैं, जो इस सरकार ने कृषि में नए निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए काम बढ़ाया। आखिर हम ये एफपीओ बना रहे हैं, हम ये एग्रो स्टार्टअप बना रहे हैं और हम किसान को बांध के रखना चाहते हैं। आपको केवल बड़े लोग दिखते हैं, आपको नौजवान नहीं दिखते जो आईआईटी, आईआईएम करके वापस से अपने गांव में अपने किसान को, अपनी ताकत को, अपनी डिजिटल चीज से जोड़ करके अपनी किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए आविष्कार की, नए परिवर्तन की, नई संकल्पना की, नई सोच की, ताकत की बात नहीं कर सकते। आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है, आप सबको वोट बैंक देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला एक स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना ये हमारी ताकत। आप इस बिल का पूरा अध्ययन करिए। आप ये कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, आप 2022 तक है, अभी तो ये मानसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा, खरीफ की फसल आई हुई है। मैंने अपने कल गांव में फोन किया, बाजरा तैयार है, बाजरा आने वाला है, अक्टूबर में इसको एमएसपी मिलेगी और विंटर सेशन में बताएंगे कि आपने कितने झूठ बोला। और मैं तो नरेंद्र सिंह जी तोमर से ये निवेदन करूंगा कि सदन में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो केवल एक दिन के लिए मांगा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर रूल में ऐसा प्रोविजन होता तो मैं आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर 4 साल के लिए मांगता, क्योंकि 24 तक हम सरकार में हैं, 8 बार एमएसपी रबी और खरीफ की फसल आनी है। हर फसल के समय हम इस सदन को आकर के बताएंगे कि सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है और हर बार आपका झूठ बेनकाब होगा। ये वही झूठ है जो आप राफेल पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप सीए पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप किसानों के ऊपर बोला करते हैं। और अभी हम कहीं जाने वाले हैं, हम 2024 के बाद भी जनता, क्योंकि हम सच के साथ हैं, इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है। एक बार नहीं उजागर होगा। मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की कहीं एमएसपी नहीं गई है। 2024 तक 8 बार एमएसपी का इशू आने वाला और 8 बार इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और आपका झूठ बेनकाब होने वाला है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी का इशू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है। और इसलिए आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय कृषि को अधिक निवेश, बेहतर बाजार संरचना, प्रोसेसिंग और निर्यात की आवश्यकता है। और इसके लिए नीतिगत समर्थन है ताकि कृषि स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट, मूल्य संवर्धन के साथ किसानों को बहुत अधिक आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान कर सके। और इसलिए
विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये काफी बड़ा सुधार हम लोग लेकर के आए हैं। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है, वो वैल्यू एडिशन है। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक नया वैल्यू, एक नया ऑप्शन दिया है। अगर हम किसी को 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो उस ऑप्शन को अपनाने में कमी कहां आ रही है? उस ऑप्शन के द्वारा हम देश में एक नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं तो उसको विपक्ष क्यों रोकना चाहता है? और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा, రాష్ట్రంలో కొత్తగా నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల కంటే కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. తాజాగా 2137 మంది వైరస్ బారిన పడగా 2192 మంది కోలుకున్నారు. మరో 8 మంది వైరస్తో పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోగా ఇప్పటి వరకు 1033 మంది కోవిడ్తో మరణించారు. రాష్ట్రంలో బాధితుల సంఖ్య 171,306కు చేరిందన్న వైద్యశాఖ ఇప్పటి వరకు 139,700 మంది వైరస్ ను జయించారని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం 30,573 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయని తెలిపిన అధికారులు 24,019 మంది హోం ఐసోలేషన్లో చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తాజాగా 53,811 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపిన అధికారులు రాష్ట్రంలో కరోనా రికవరీ రేటు 81.54% పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు. తాజా కేసుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 322 నమోదు కాగా రంగారెడ్డిలో 182, మేడ్చల్లో 146, కరీంనగర్లో 132 మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. నల్గొండలో 124, సిద్దిపేటలో 109, వరంగల్ అర్బన్లో 90 మందికి కోవిడ్ నిర్ధారణ అయింది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల కంటే కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. తాజాగా 2137 మంది వైరస్ బారిన పడగా 2192 మంది కోలుకున్నారు. మరో 8 మంది వైరస్తో పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోగా ఇప్పటి వరకు 1033 మంది కోవిడ్తో మరణించారు. రాష్ట్రంలో బాధితుల సంఖ్య 171,306కు చేరిందన్న వైద్యశాఖ ఇప్పటి వరకు 139,700 మంది వైరస్ ను జయించారని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం 30,573 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయని తెలిపిన అధికారులు 24,019 మంది హోం ఐసోలేషన్లో చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తాజాగా 53,811 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపిన అధికారులు రాష్ట్రంలో కరోనా రికవరీ రేటు 81.54% పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు. తాజా కేసుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 322 నమోదు కాగా రంగారెడ్డిలో 182, మేడ్చల్లో 146, కరీంనగర్లో 132 మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. నల్గొండలో 124, సిద్దిపేటలో 109, వరంగల్ అర్బన్లో 90 మందికి కోవిడ్ నిర్ధారణ అయింది. దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ విలయం కొనసాగుతూనే ఉంది. రోజు రికార్డు స్థాయిలో కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఒక రోజులో 92,605 కేసులు రికార్డు కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం వ్యాధి సోకిన వారి సంఖ్య 54,620,000కి చేరింది. వైరస్ కాటుకు మరో 1,133 మంది చనిపోగా మొత్తం మరణాలు 86,782కు పెరిగాయి. దేశంలో ప్రస్తుతం 10,10,824 కరోనా యాక్టివ్ కేసులు ఉండగా ఇప్పటిదాకా 43,03,044 మంది బాధితులు కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా రికవరీ రేటు 79.28కి చేరుకున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. దేశంలో కరోనా ఉధృతి అంతకంతకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి సమావేశమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కరోనా విస్తృతి ఎక్కువగా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ సహా 7 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో దూరదృశ్య మాధ్యమం ద్వారా సమీక్ష జరిపే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 23న ఈ సమావేశం జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కరోనా ప్రధాని చివరిసారిగా ఆగస్టు 11న ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశమై సమీక్ష నిర్వహించారు. కుమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కడంబ అడవుల్లో తూటాలు పేలాయి. పోలీసులు మావోయిస్టులకు మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో 2 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. అడల్లు అలియాస్ భాస్కర్ త్రుటిలో తప్పించుకున్నాడు. పోలీసులు కడంబ అటవీ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నారు.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మావోయిస్టుల కదలికలపై గట్టి నిఘా పెట్టిన పోలీసులు వ్యూహాన్ని చాకచక్యంగా అమలు చేశారు. కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ మండలం కడంబా అడవుల్లో శనివారం రాత్రి జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 2 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. 2 రోజుల కిందట ఆసిఫాబాద్ పట్టణం సమీపంలోని చీలేటిగూడకు మంచిర్యాల కుమరం భీం జిల్లాల డివిజన్ కమిటీ కార్యదర్శి మైలారపు అడెల్లు అలియాస్ భాస్కర్ వచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు గాలింపును ముమ్మరం చేశారు. ఇందులో భాగంగా శనివారం తిర్యాని మండలంలోని దంతన్పల్లిలో మావోయిస్టులకు చెందిన 4 సంచులు ఇతర సామాగ్రి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్లే కాగజ్ నగర్, పెంచికల్పేట్, బెజ్జూరు మండలాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్ని, రహదారుల్ని 8 ప్రత్యేక దళాలతో జల్లెడపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాగజ్ నగర్ మండలం కడంబా అడవుల్లోని కొండ వద్ద రాత్రి 10 గంటల సమయంలో పోలీసులపై మావోయిస్టులు కాల్పులు జరిపారు. పోలీసులు ఎదురు కాల్పులు జరుపగా 2 మావోయిస్టులు చనిపోయారు. భాస్కర్ సహా మరో మావోయిస్టు తప్పించుకున్నారు. ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతానికి సమీపంలో కొండపై భాస్కర్ ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు 400 మందితో చుట్టుముట్టినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఎదురుకాల్పులు భీకరంగా కొనసాగినట్లు తెలిసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని కాగజ్ నగర్ మండలం జోగాపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో 2010లో మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య పరస్పరం కాల్పుల ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు చెరుకూరి రాజ్ కుమార్ అలియాస్ ఆజాద్, జర్నలిస్టు హేమంత్ చంద్రపాండే చనిపోయారు. తాజాగా ఇప్పుడు మరోసారి అలాంటి ఘటనే పునరావృతం కావడంతో సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దీనికి తోడు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి 5 రోజుల పాటు జిల్లాలో మకాం వేసి మావోయిస్టుల కదలికలపై పోలీసులకు దిశానిర్దేశం చేసిన కొద్ది రోజులకే ఎన్కౌంటర్ జరగడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. నగరాలు, పట్టణాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అవుతుండగా పల్లెల్లో పలుచోట్ల పంటలు నీట మునిగి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు కృష్ణా, గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రాజెక్టులు జలకలతో ఉట్టిపడుతున్నాయి. సింగూరు ప్రాజెక్టును చూసేందుకు రైతులు పోటెత్తుతున్నారు. రాష్ట్రంలో రాగల 2 రోజుల పాటు 1-2 చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని, ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఇవాళ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని సంచాలకులు పేర్కొన్నారు. వారం రోజులుగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలు భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. కుండపోతగా కురిసిన వానలకు వాగులు, వంకలు పొంగాయి, చెరువులు అలుగులు పారాయి. దీంతో గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ చిన్నారి గోడ కూలి మృతి చెందగా, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఓ యువకుడు వాగులో గల్లంతయ్యాడు. మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాల్లో సుమారు 350 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు. వరద దాటికి విద్యుత్ శాఖకు సైతం నష్టం వాటిల్లింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు వనపర్తి పట్టణ ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. సమీపంలోని తాళ్ల చెరువు వాగు పట్టణంలోని పలు కాలనీలను ముంచెత్తింది. కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో నుంచి వరద భారీగా చేరుతోంది. శనివారం ఉదయం నుంచి జలాశయంలోకి 2.01 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. 28 క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా 1.92 లక్షల క్యూసెక్కులు, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా 21,000 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి 2,62,390 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా 2,17,826 క్యూసెక్కులను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జున సాగర్ జలాశయానికి శ్రీశైలం నుంచి భారీగా వరద వస్తోంది. 3,77,594 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా సాగర్ డ్యాం నుంచి 20 గేట్ల ద్వారా 3,40,344 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. కుడి కాల్వ, ఎడమ కాల్వల విద్యుత్ కేంద్రం, ఎస్ఎల్బీసీ వరద కాల్వ ద్వారా కలిపి మొత్తం వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లు వదులుతున్నారు.
సింగూరు జలాశయంలో 16 టీఎంసీలకు నీరు చేరడంతో అన్నదాతల మోముల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. 2 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత జలాశయంలోకి భారీగా వరద చేరడంతో ఆ దృశ్యాన్ని కనులారా చూసేందుకు సింగూరుకు వరుస కడుతున్నారు. సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలోని మండలాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ప్రాజెక్టు వద్దకు వచ్చి నీళ్లను చూసి సంతోషంగా వెనుదిరుగుతున్నారు. ఈ ఏడు వచ్చినాయి జర మనసు నిదానం ఉన్నది. పత్తి దగ్గర ఇంత ఊరి వేసినాం, గిట్లనే బోర్ర కాడి అది ఇది గిట్లనే పైపులు ఎక్కువ వేసినాము. ఎట్లా ఇంట్లో నీళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చేటలకు పైపులు గుంజుకున్నాం. మళ్ళా వచ్చిన సంవత్సరం సంతోషం ఉన్నది. మాకు సింగూరు డ్యామ్ నుండి నీళ్లు పోయి 3 సంవత్సరాల కూడా చాలా బాధ ఉండే. మాకు ఇప్పుడు సింగూరు డ్యామ్ నిండితే మా బోర్లు నీళ్లు ఎక్కువ వస్తాయి, మాకు పంటలు మంచిగా పండుతాయి. మాకు ఎప్పటికున్నా మా సింగూరు డ్యామ్ దగ్గర ఎక్కడ నీళ్ళు తీసుకుపోద్దని మాకు మా మనసు పూర్తిగా అనుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఈ సింగూరులో నీళ్ళు లేక మా బోర్లు బీలు అన్నీ బంద్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మాకు జర సంతోషం అనిపిస్తుంది. నాకున్నది 4 ఎకరాలు ఉంటుంది. అయితే పూట పూర్తి అవుతుండే, లేకుంటే ఎండుతుండే, పండుతుండే. ఇది నిండితే మాకు జర సంతోషం అనిపిస్తుంది. సింగూరు చెర్లకు నీళ్ళు వచ్చినాయి కాబట్టి మాకు ఈ నీళ్లు మా చెర్లలోకి వస్తే మా పంటలు మేము తీసుకుంటాం, తాగడానికి గిట మాకు ఉపయోగపడతాయి, పంటలకు గిట ఉపయోగపడతాయి. దానివల్ల మాకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇక దేవుని దయ వల్ల సింగూరు డ్యామ్ నిండింది గిట మాకు చాలా సంతోషం. 29.91 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉన్న సింగూరు ప్రాజెక్టులో శనివారం సాయంత్రం 16 టీఎంసీల జలాలు ఉన్నాయి. 18 నుంచి 20 టీఎంసీల మేర ఇది పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో 1-2 భారీ వర్షాలు పడితే జలాశయం పూర్తిగా నిండి గేట్లు తెరిచే వీలు కలుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సింగూరు కాలువల ద్వారా ఆందోల్, పుల్కల్ మండలాల్లోని చెరువులు నింపడంతో పాటు 40,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 4 టీఎంసీలు ఇందుకోసం కేటాయించారు. గణపూర్ ప్రాజెక్టుకి 4 టీఎంసీల కేటాయింపులు ఉన్నాయి. దీని కింద 2 కాల్వల ద్వారా 22,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాజెక్టులు నిండుకుండను సంతరించుకోవడంతో రైతుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం సింగసముద్రం జలపాతాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. జాలువారుతున్న జలపాతాలతో పర్యాటకులు కేరింతలు కొడుతున్నారు. కుంటాల, బోగత జలపాతాలను మరిపిస్తున్న సింగసముద్రం చాలా ఏళ్ల తర్వాత అలుగు దూకడంతో ఆ ప్రాంతాలు సందడిగా మారాయి. 4 ఏళ్ల తర్వాత మత్తడి దూకడంతో ఆయకట్టు కింద సుమారు 2,265 ఎకరాలకు సాగునీరు అందనుంది. ప్రస్తుతం సింగసముద్రం మత్తడి దూకడంతో ఎల్లారెడ్డిపేటలోని జక్కల చెరువుకు నీటి మట్టం పెరగడంతో అక్కడి రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జలపాత అందాలను చూసేందుకు సందర్శకులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో జరగబోయే 2 ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు దుబ్బాకలో జరిగే ఉప ఎన్నికకు సన్నాహక సమావేశాలు జోరందుకున్నాయి. తమ అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్ష పార్టీలు విస్తృత సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేస్తున్నాయి. అధికార తెరాస సంక్షేమ పథకాలు యువతకు వివరించి మద్దతు సంపాదించాలని చూస్తుండగా విపక్ష పార్టీలు అధికార పార్టీ లోపాలను ప్రచారం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 2 పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలపై గురిపెట్టిన అధికార తెరాస అందుకనుగుణంగా ఎక్కడికక్కడ సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. అధిష్టానం ఆదేశాలతో నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాన్ని విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మంత్రి కేటీఆర్ ఇదివరకే మొత్తం 6 జిల్లాలకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశమయ్యారు. 2 నియోజకవర్గాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున పట్టభద్రుల్ని ఓటర్లుగా నమోదు చేయించాలని ఆదేశించారు. వరంగల్ అర్బన్ నియోజకవర్గాల్లో జరిగిన సన్నాహక సమావేశాల్లో మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు,
సత్యవతి రాథోడ్, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. నిధుల పరంగా కేంద్రం రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం చేస్తోందని వరంగల్లో భాజపాపై మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ధ్వజమెత్తారు. అసలు పెన్షన్లు మేమే ఇస్తాను, రైతు మంది మేమే ఇస్తాను, అన్ని మేమే ఇస్తాను అని చెప్పిండ్రు. 12,000 కోట్లు మనం ఇస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం. వాళ్ళు ఇచ్చేది ఎంత అంటే 200 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం. ఇలా కేంద్రం మన దాంట్లోకి ఇంతంత ఇస్సా కలుపుకొని మొత్తం మేమే ఇస్తాను అని బీజేపీలు అంటే ఇవాళ బీజేపీలకు ఈ యువకులే సరి అయిన సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాం. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లోనూ తెరాస విజయ పరంపర కొనసాగించేందుకు తెరాస శ్రేణులు సమాయత్తం కావాలని మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నిక ఏదైనా తెరాసదే విజయమని, రాబోయే ఎన్నికల్లోనూ తెరాస అభ్యర్థి విజయం నల్లేరుపై నడకేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఖమ్మం, మధిర నియోజకవర్గాల స్థాయి కార్యకర్తలతో మంత్రి సమావేశం నిర్వహించారు. 2 నియోజకవర్గాలకు చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు, క్షేత్రస్థాయి ముఖ్య నాయకులకు ఎన్నికలపై మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచి సన్నద్ధం కావాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ ఎన్నికైనా సరే ఫోకస్ గా తీసుకుంటే దాంట్లో మనకు గెలిపే తప్ప ఓటం లేదు. ఇది మీరు మనకు అన్ని తెలుసు, ఇంక్లూడింగ్ మీ మధిర మున్సిపాలిటీతో సహా. రేపు ఓటర్ నమోదు దగ్గర తేలిపోతుంది, సగం పని క్లోజ్. కాబట్టి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్, ఈ ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని మాత్రం మనం అందరం కూడా పార్టీ బాధ్యతగా చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆదేశంగా తీసుకొని మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. దుబ్బాక అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికతో పాటు మండలి ఎన్నికలలో విజయం సాధించే దిశగా కృషి చేస్తామని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్కం ఠాగూర్ పేర్కొన్నారు. పార్టీ క్రమశిక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, కలసికట్టుగా పనిచేయాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన వారిని ఉపేక్షించకూడదని ఆదేశించారు. రాష్ట్రానికి చెందిన నాయకులతో జూమ్ యాప్ ద్వారా సమావేశమైన మాణిక్కం ఠాగూర్ పలు అంశాలపై చర్చించారు. క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని పోలీసులు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని పలువురు నాయకులు రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయాల్సి ఉన్న దృష్ట్యా తనకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని, ప్రచారం పూర్తయ్యే వరకు తనకు భద్రత కల్పించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత హనుమంతరావు డీజీపీని కోరారు. ఈ మేరకు డీజీపీకి లేఖ రాసిన ఆయన తన ప్రత్యర్థుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిపారు.